Hello and welcome all. I am Dr. Shirish Kashikar, Director NMCJ and Committee Member of Public Relations in Ahmedabad Management Association. I welcome all of you on behalf of AMA. Today we have the fantastic session in this Brand Summit 2025, that is interviewing the interviewers. Basically, this interview is a concept. It's not the HR interview, let us understand first, right? So those who have misconceptualized that this is something going to be about HR thing and after that you will get some good job, forgive me. It's not about that interview, it's about the journalistic interview. And nowadays we know that apart from television, there are so many avenues and there are so many ways to express yourself, to meet people, to greet people and talk with them. So it is about the interview or interviewing the interviewers. Now we have three distinguished personalities here with us. I'll introduce them to you one by one and then we will start the program. I'll hand it over to Shri Sanjay Chakravarti, our today's host. So first, the senior most person on the dais, Shri Trilok Sanghani. He is a senior program executive at All India Radio. With over 25 years of experience, he has worked across various All India Radio stations and served as a visiting faculty and journalism at multiple universities. Notable for producing health, sports, literature programs, he also oversaw production for ICC World Cup 2013 matches. He is the General Secretary of the Public Relations Society of India, that is PRSI, Ahmedabad chapter. He holds a master's degree in journalism and executive diploma in marketing and a diploma in yoga and health management. Our second guest, Shri Devang Bhatt, is a distinguished electronic media journalist with over 3 decades of experience, holding the record for the most celebrity interviews in regional language in India, with over 470 interviews. Known for his popular show Atithi on national television, he has hosted over 3,000 debates and interviews. Devang Bhai's notable interviews include personalities like astronaut Sunita Williams, Ghazal Maestro Jagjit Singh, Bollywood actress Madhuri Dixit, and sports icons Kapil Dev and Milkha Singh. He is set to be featured in the Limca Book of Records for his achievements. A passionate journalist, Devang Bhai's career has been driven by his belief in challenging the status quo and providing fresh, engaging content to his audience. Our today's third guest, Shri Jay Thadeshwar, is a founder of Poised Media and a podcaster and a seasoned digital marketing professional and innovator. With extensive experience in executing strategy-driven campaigns for leading global brands like Cadbury, Nestle, and Godrej. Skilled in crafting brand DNA, communication strategies, and end-to-end digital campaign execution across various industries, including FMCG, BFSI, e-commerce, and more. Proficient in using tools like Google Analytics, Facebook Ads, and Social Backer. Strong background in business development, operations, and PLN management, with a focus on identifying new income streams and managing costs to achieve revenue goals. I welcome all our guests on behalf of AMA. Now we will felicitate our guests with a token of love. These are the wooden speaker amplifiers, it requires for any good interviewer. So now, without wasting much of time, I'll hand it over the session to our today's host, moderator, Shri Sanjay Chakravarti. After around 40-45 minutes, we will have question answers. So we can take around 4 to 5 questions and then we'll finish our session in time. Thank you.
Thank you, sir. A big round of applause for all the dignitaries sitting here. The reason why I'm asking you to clap is because after lunch, keeping awake is very, very difficult, right? So welcome one and all to this interesting session called Interviewing the Interviews, right? You know, in your life, you have been always answering here. Whether you are in school, you are in college, in your job, in your family, you have been always answering. So very rarely you get an opportunity where you can ask questions. So here is one such opportunity. And you know, if you ask my profile, I've been also interested in quizzing and panel discussion because I get an opportunity to ask. Otherwise, you've been always answering, right? So today we are fortunate enough to have the panelists, dignitaries from radio, Sri Trilok sir, from television we have got Devang sir, and our own podcaster called Jay, whom you all might be knowing, right? Yeah, how many of you know everyone? Yeah, okay, good. So I'm a bit nervous to ask questions to the people who have been asking questions in this life here, right? So it becomes very, very difficult to have questions for them. But I tried my best to frame and craft few questions, which I'll be asking, right? So there is a saying, always the journey, never the destination. Everybody has their own story. Everybody has their own journey. So to start with, I'll request Trilok sir to briefly tell us about his journey, about All India Radio and his career. आवाज mic. Okay? Yeah. So it is always difficult, as Sanjay ji has told, that post-lunch session is always difficult. And मेरे लिए तो और भी एक चुनौती है, क्योंकि I'm talking to you, you are quite young, and मैं जो ब्रांड के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, वो ब्रांड आप इतने परिचित नहीं हो. You are not familiar with the brand. I am talking to you about All India Radio, and I must accept the reality that आप में से बहुत कम लोग All India Radio से, आकाशवाणी से थोड़े कम परिचित हैं. Anyway, आकाशवाणी की मेरी यात्रा I started in 90s. You'll be surprised to know, but it's I think कुछ रास्ते हमें हमारी किस्मत ले जाती है, कुछ रास्ते पर हमारी किस्मत ले जाती है. I have decided that I will not pursue career in particular fields. यानी accounting में या marketing में नहीं जाना था. That was I have decided. And then somebody, and from very young age, I was passionate about reading and listening. So somebody, when we were playing cricket at the morning, and somebody just drew my attention that there is an advertisement in the employment news, and you can apply. And so that's how my journey began. But of course, when you have to travel a long way, आपको अपने आप को you need to update yourself every time. अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते रहोगे, then जैसे हमारा we keep updating our apps, same thing we have to update ourselves. तो 25 साल की, more than 25 years I have completed, but as I told you that theoretically and professionally मैं अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ, and I enjoy interacting with the people. That is my biggest we can say satisfaction or challenge, whatever you say, and it's a learning platform also, and I keep learning every day. I think this is all about. बहुत और कुछ बातें नहीं बतानी है. Okay, sir. Devang sir, your inspiring journey. हेलो, थैंक यू सो मच. जैसे त्रिलोक जी ने बताया कि 90s में, तो मैं भी वो 90s वाला बड़ी हूँ. બહુ જ ગુજરાતીમાં આઈ થિંક ગુજરાતી કમ્ફર્ટેબલ છે ને બધાને? ઓકે. તો 1968માં મારો જન્મ થયો. પેલું શેમાં આવે છે ખબર નહીં, જેન્ઝીની પહેલાં શું હતું? એની બી પહેલાં ડાયનોસર્સ. ટૂંકમાં અમે લોકો બધા છે ને, બધા એન્ટિક પીસ છે, સો ઇન શોર્ટ. સો 68માં બોર્ન, સાયન્સ સ્ટુડન્ટ,
ગ્રેજ્યુએશન પતાવ્યું, બીએસસી ફિઝિક્સ, કોઈ પણ જાતનો પ્લાનિંગ નહોતો કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવવું. અને અગેન હું ફરી એકવાર કહું છું, મારા રેગ્યુલર વાતમાં કહું છું કે ડોન્ટ, જે આ લોકો કહેતા હોય છે ને કે ગોલ બનાવો, ગોલ બનાવો, ગોલ બનાવો, ના બનાવતા બોસ. લાઈફમાં કરિયર છે ને ફ્લુકથી જ બનતી હોય છે. લગભગ પૂછશો તો મહત્તમ લોકોને જવાબ એ જ મળશે કે બોસ કંઈક થયું ને અચાનક હું અહીંયા આવી ગયો. હું સારો મિમિક્રી આર્ટિસ્ટ હતો. એ ટાઈમે દૂરદર્શનનો જમાનો હતો, આકાશવાણી. સો એ સમાચાર સાંભળીએ તો મને છે ને એ લોકોના અવાજમાં હું બોલું તો મારા બધા ફ્રેન્ડ્સને બહુ ગમે કે બહુ સરસ બોલે છે. અને બધાને ખ્યાલ હશે એસેમ્બલી હોય સ્કૂલમાં તો એમાં પણ પહેલાં સમાચાર પહેલાં વાંચવાનું કહેતા હતા કે પહેલાં 5-10 હેડલાઇન્સ વાંચવાની. તો હું કોઈક વાર વિજય ઠક્કરના, કોઈ શોભા મોદીના એના અવાજની અંદર હું એ રીતે બોલવાની કોશિશ કરતો ને મને ધીરે ધીરે આવવા માંડ્યું. એમાં કોકે મને કીધું હતું પણ ખરું, તમને પણ ઘણાએ કીધું હશે, મારો અવાજ છે ને થોડોક પતલો હતો, મને કે સિગરેટ પીએ તો અવાજ જાડો થાય. તો કોશિશ કરી પણ ખરી, પણ અવાજ જાડો ના થયો, પણ પપ્પાનો જાડો હાથ પડ્યો હતો એકવાર. સો ઇન શોર્ટ એ મિમિક્રી કરતાં 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 અચાનક હું માર્કેટિંગમાં, સેલ્સમાં જોડાઈ ગયો હતો. રિયલ વેલ્યુ, સીઝ ફાયર બધાએ નામ સાંભળ્યું હશે, ફાયર એક્સટિંગ્યુશર. સો એ ફાયર એક્સટિંગ્યુશર કંપનીની અંદર હું જોડાયો હતો સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે. દેન આગળ વધતા વધતા હું ટ્રેનિંગ મેનેજર બન્યો. સડનલી 1995માં આઈ ગોટ અ કોલ. હું મારી ઓફિસે બેઠો હતો, રિયલ વેલ્યુની ઓફિસે, અને મને કોલ આવ્યો કે દેવાંગ તું શું કરે છે. એ કોલ હતો મિસ્ટર કનકસિંહ રાણાનો. અને મેં કીધું ઓફિસે છું. મને કીધું શું પહેર્યું છે? તો મારો ડ્રેસ કોડ હતો વ્હાઇટ શર્ટ, બ્લેક પેન્ટ એન્ડ રેડ ટાઈ. મેં કહ્યું આ રીતે છે. મને કે બ્લેઝર છે તારી પાસે? મેં કીધું ના, એ ટાઈમે નહોતું યાર, કંઈ બ્લેઝરનું કોઈ મહત્ત્વ બી નહોતું એ ટાઈમે. મને કે તું આવી જા ને વિજય 4 રસ્તા પાસેની ઓફિસ છે સિટી કેબલની. જીટીપીએલ પહેલાં સિટી કેબલના નામથી જાણીતું હતું. ઓકે, સિટી કેબલ કદાચ આપમાંથી ઘણા લોકોએ પહેલાં સાંભળ્યું હશે. હું ત્યાં પહોંચ્યો, ત્યાં એક મિસ્ટર અરોરા કરીને હતા. એણે કીધું કે આ એક સ્ક્રિપ્ટ વાંચવાની છે, તું વાંચ. તો સામે કેમેરો હતો અને મેં સ્ક્રિપ્ટ વાંચી. મને ખબર નહોતી કે આને ઓડિશન કહેવાય, ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ. અને વાંચ્યું ને મને કીધું કે આઈને કીધું કે બાપુ એ તો છોકરા ડાને ચલેગા. અને મને કીધું કે સાંજે 5:30 વાગે લાઈવ શો છે. કોઈ પણ એન્કરની લાઈફમાં લાઈવ શો એ બહુ એક્સપિરિયન્સ પછી થાય, અધરવાઇઝ તમારા ઇન્ટરવ્યૂ કરો ને પછી એડિટ થાય. પણ જે પેલું મસ્તી કરી હતી કોલેજ ટાઈમમાં, રોડ ઉપર બેઠા હતા, ઓટલા યુનિવર્સિટીનું જે જ્ઞાન મળ્યું હતું ને એ મને મારા લાઈવ યુનિવર્સિટીમાં બહુ કામમાં આવ્યું, લાઈવ શોની અંદર. અને એ શો મારો પહેલો શો તો એ ટાઈમના જે તે વખતના તત્કાલીન એએમટીએસના ચેરમેન તુલસી ડાભીનો. સો દેટ વોઝ અ 4th May 1995. એ ત્યારથી મારી આ જર્ની શરૂ થઈ અને આજ સુધી હજી સિન્સ લાસ્ટ 30 years આઈ હેવ નોટ ચેન્જ ધ બેનર. એટલે હું ઘણીવાર કહું છું કે મેં રિઝ્યુમ પણ આપ્યું નથી અને રિઝાઇન પણ લખ્યું નથી. સો 30 વર્ષથી એ જ સિટી કેબલ જીટીપીએલ થયું તો 30 વર્ષની જર્ની મારી એક બેનરથી છે. અને મારા શોઝ ચાલતા હતા, પહેલાં ડિબેટમાં આવતો હતો અને પછી જઈને મારે સેલિબ્રિટી શોઝ, એ સેલિબ્રિટી શોની વાત પછી સર કહેશે ત્યારે. સો ધીસ ઇઝ માય જર્ની. થેન્ક યુ. Great. So we come to Jay now. Hi everyone. First of all, it's an absolute honor to be on the stage with these dignitaries. So thank you so much for having me here. My journey, I would very briefly explain. So મારો જન્મ જુનાગઢમાં થયો. મારા દાદા સાહિત્યકાર હતા, એ was a Sanskrit scholar. અને ગુજરાતી મીડિયમમાં મેં જુનાગઢમાં પ્રાથમિક એજ્યુકેશન મેળવ્યું. પછી હું સુરત ગયો, ત્યાં મેં માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિક સુરતમાંથી મેળવ્યું. I was always a scholar in school and I was always interested with oratory, right? So I used to always participate in debates, elocution competition, and I used to win most of them, youth festivals and stuff. So I wanted to become an actor. I wanted to take that journey forward and, you know, be on stage. I didn't miss any chance to be on stage while I was in school. When I went to college, Narsi Monji કોલેજમાંથી મેં મારું ગ્રેજ્યુએશન કર્યું, મુંબઈથી મેં મારું MBA કર્યું, and then I went to Dubai. Why Dubai? Because MBAમાં આમાંથી ઘણા બધા MBAના સ્ટુડન્ટ્સ પણ હશે. સો MBAમાં ઓલવેઝ કોને કેટલું પેકેજ મળશે એની ચર્ચાઓ થતી હોય. અને એ સમયે દુબઈની એક કંપની હતી જે સૌથી વધારે પેકેજ અમારી કોલેજમાં આપતી હતી. So I didn't wait for the company to come down from Dubai to Mumbai to take the interviews. I went to Dubai and gave the interview and I got selected and I started working. But within 4 months, I realized that this is not what I wanted to do. I was working in a bank and in some cases I was selling credit cards on petrol pumps in 50-degree heat wearing a blazer like this. I thought this is not what I want to do. I'm a creative person. Decided to come back to India. It was a very tough call to leave that money and come back to India. I came back, I joined a company for 1/6 of the salary that I used to earn in Dubai.
And within 6 months, I started my own advertising company called Poised Media. So this I started in 2015. 2015 માં કંપની ચાલુ કરી. Fortunately, we've been able to work with brands like Oreo, Nestle, Cadbury, Livon, Saffola, Parachute, all the A-listers from, I would say, P&G, HUL, ITC, and Marico Group. And apart from that, a lot of B2B companies. Zydus, as we speak, has been a client for the last 4 years. Team ne moti karta gaya, it became a 100 people company, and then I decided that now I again want to pursue my passion, which is being on the stage or being in front of the camera. And we started developing this setup for podcast. Now coming to podcast, it's been just a year since I started. 26th January is when I introduced my first podcast, which was with a soldier, and the journey has been unexpectedly very good. In the last 1 year, we've got a chance to sit with a CM. In fact, the 4th month of the journey, I was having a meal with our honorable CM, and I didn't expect this to ever happen. I don't even think that I deserve that, but it happened. And yeah, since then, I'm sure some of you would have seen. If a lot of you don't know me, then I'm sure a lot of work to be done. But that's in brief my journey. Thank you. Yeah, thank you. Excellent. Today the topic of our summit is making brands or managing brands yesterday, today, and tomorrow. So we have yesterday where the radio got launched. Today we got television with us, and tomorrow the podcast is going to be there. So I think it's a perfect combination which we have. Having said this, Jay, let me let the audience have the basic understanding of the difference between a podcast and an interview. Sure. Yeah. Right. So I would like to first highlight that a podcast is not an interview. Right? જ્યારે podcast શરૂ થયા in the West, it was just a discussion. The discussion could be between two brothers, between two sisters, between a few friends, between a group of people discussing any random topic, sharing their thoughts and perspectives, and there would be listeners who are interested in those perspectives. So podcasts have never been interviews. Unfortunately or fortunately in India, podcast interviews se famous thaya. So there have been podcasts in the past before we started knowing Ranveer Allahabadi and a lot of other people. There have been podcasts for the last 15-20 years, but those podcasts were never noticed because those were never interviews, because not famous people used to come to the podcast. So podcast is not an interview, number one. Now, if we consider podcast in today's day and age a form of interview or a form of exploratory conversation with a dignitary, there are some major differences. Interview is like a chess, right, where the journalist wants to extract information right through playing smart moves, and the idea is to get headlines. Idea is to get important insights and information, while podcast is about perspectives. It's about exploring perspectives. Interview is like it's basically a little structured. There are questions which are predefined, and it's mostly transactional, give and take. You ask a question, there comes an answer. You ask a question, there comes an answer. In podcast, both the sides share their perspectives, and they go in different tangents of discussion. So these are two major differences of interviews and podcast. The one is interview is a little structured, while podcast is a little fluid. But essentially, podcasts have never been interviews. Now we have started looking them as interviews. So in recent times, the definitions have changed, basically. Yeah. So Winston Churchill once said that, if you are going through hell, keep going, right? So my question is to Devang sir, what are the challenges you face to get well-known personalities in your channel? Oh, this is really a great challenge, particular for regional media. Because मैं हर वक्त ये बात कहता हूँ कि जब भी मैंने ये डिसाइड किया कि ये मैं सेलिब्रिटी इंट्रोड्यूस करूँगा, तो बात यही हुई कि सेलिब्रिटीज़ आएगा क्यों मेरे पास, क्योंकि हर वक्त यही प्रॉब्लम होता था कि मुझे बहुत अभी भी ज्ञान है, बरसों पहले भी ज्ञान था कि आई एम नॉट रजत शर्मा एंड आई एम नॉट ओपरा विनफ्रे, कि जब भी कोई यहाँ सेलिब्रिटी आएगा, जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे, उनको पीआर एजेंसी वाला उनको कार में लेके उनकी होटल तक जाएगा, रास्ते में बात करेंगे कि सर आज का ये स्केड्यूल आपका ये है, सुबह यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और बीच में उनको बताएंगे कि आपका एक इंटरव्यू होने वाला है। तो बोले ठीक है, टीवी इंटरव्यू है कि कौन सा है, तो बोले हाँ टीवी इंटरव्यू है। और जैसे बताएगा कि अगर दिल से बताता तो बोलेगा कि वो GTPL में और देवांग भट्ट आपका इंटरव्यू लेने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि माधुरी दीक्षित है या अमित शाह तो चलो ठीक है, बहुत जानते हैं, लेकिन ये डाकू मलखान सिंह है या सुनीता विलियम्स से बोलेंगे कि वाह देवांग मेरा इंटरव्यू कर रहा है, ये तो होने वाला नहीं है, ये पहले से पता था मुझे। लेकिन सेलिब्रिटी इंटरव्यू में जो मैंने क्वेश्चनिंग पैटर्न रखा था, उस क्वेश्चनिंग पैटर्न से यहाँ की जितनी भी एजेंसीज थी, वो सब एजेंसी चाहते थे कि जो भी सेलिब्रिटी आए उनका इंटरव्यू देवांग करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो जाता था, लेकिन 1-to-1 इंटरव्यू में वो मुझे सिलेक्ट करते थे।
बिकॉज ऑफ इंटरव्यूइंग पैटर्न जो मेरी थी वो। अब होता था ये, आपने बताया कि क्या चैलेंज रहती है। चैलेंज उनको लाने में मैं बार बार कई बार कनेक्ट करता था। मैं एक शेयर करूँगा, सुनीता विलियम्स वाला वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरा, तो जो बार बार ये सीखने को भी मिलेगा बाकी बच्चों को भी। तो होता था ये कि मैं सामने से कई बार अप्रोच करता था और कई बार वो लोग मुझे अप्रोच करते थे कि ठीक है देवांग सर आप करिएगा इनका इंटरव्यू। लेकिन सही चैलेंज है ना मिस्टर चक्रवर्ती, वो वहाँ बैठने के बाद होती थी। क्योंकि अगर आप सोच लो कि ऑल इंडिया फेस अगर कोई है तो उनके साथ उनका रेपो है, उनकी एक इमेज बनी हुई है। लेकिन जब एक देवांग भट्ट के सामने जब माधुरी दीक्षित बैठती है तो वो उतना नहीं होता कि ये क्या करेगा। उस वक्त कोई भी इंटरव्यूअर है उसके लिए पहले 3 मिनट वो बहुत ही क्रूशियल होती है। ये 3 मिनट में आपका बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, आई टू आई कॉन्टेक्ट, ये 3 आप इससे ही आप सामने वाले बंदे को बता सकते हो, जता सकते हो कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो उसी लेवल का है जो आप ऑल इंडिया में या तो इंटरनेशनल लेवल पे आप इंटरव्यू करते हो। सो पहली 3 मिनट है ना मिस्टर चक्रवर्ती, दैट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर पर्टिकुलर फॉर मी। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो रीजनल चैनल में जो भी काम करते हैं, तो पॉडकास्ट में जो पहली बार ऐसे नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के गेस्ट आते हैं, वो पहली 3 मिनट में आप उसको पकड़ लिया, फिर जाके दूसरी ट्रिक है उससे भी कर। सो मेरे हिसाब से उनको लाने में भी तो चैलेंज होती है, लेकिन उसके बाद शुरू करने के बाद वो पहली 3 मिनट में अगर आपने उसको सही नहीं लिया तो समझ लो कि आपका इंटरव्यू फेल है। Great, sir. So it may be more challenging for Trilok sir आपको, because you have to see the audience, who are your listeners, and according to that आपको celebrities या personality को लानी पड़ती होगी. So it may be challenging because you have your own limitations. या वी डू हैव आवर लिमिटेशंस बिकॉज हमारी एक हमारा फ़ायदा ये है कि आकाशवाणी एक ब्रांड नेम है। भले आप में से बहुत कम लोग सुनते हैं तो है, तो वेन एवर वी अप्रोच समबडी ऑन बिहाफ ऑफ आकाशवाणी, हमें वो कोई मना नहीं करता। लेकिन वो जो देवांग भाई ने बताया कि पहली 5 मिनट आपके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप 2020 क्रिकेट में हाउ यू स्टार्ट, दैट इज़ द मेन थिंग। तो अभी वही बात है, आप किस तरह से शुरुआत करते हो, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आपको उनकी खामोशी भी आपको उनकी समझनी पड़ती है। जो आपसे बात कर रहा है उनकी खामोशी भी आपको इंटरप्रेट करनी पड़ती है। जैसे कभी कभी वो एक आँख से वो आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, आपने जो पूछा वो आप समझ गए, और फिर आपको उनको जो अच्छा नहीं लगा वो बात से आप दूर हट जाओ। तो इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू योर स्किल्स। वहीं पे आपकी स्किल्स है कि आप किस तरह से उनसे बात करवाते हो। जैसे संजय जी बाद में पूछेंगे, लेकिन मैं मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे नीलेश देसाई जो है हमारे इसरो के डायरेक्टर है, चंद्रयान मिशन के बाद ही केम टू आकाशवाणी, तो एट दैट टाइम ही वाज जस्ट फॉर ए फॉर्मल इंटरेक्शन के लिए आए थे। देन आई रिक्वेस्टेड नीलेश भाई, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इन गुजराती। तो पहला ही वाज लिटिल बिट हेजिटेंट, देन ही एग्रीड, एंड वन ऑफ माई बेस्ट इंटरव्यू आई फेल्ट दैट नीलेश भाई के साथ, जो नीलेश देसाई के साथ, डॉक्टर नीलेश देसाई, उनके साथ जो मेरी इंटरेक्शन हुई, इट वाज वंडरफुल। तो वही जो आप हाउ यू स्टार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Yes, so since we are talking about brands, with due respect to Devang Bhai and Jay, I should tell you all that All India Radio is one of the most prestigious brands in the country. It has the maximum reach. No other channel has reached that place, right? And in fact, कोई भी celebrity personality अगर All India Radio में जाता है तो उसके लिए prestige की बात है, not radio के लिए, right sir? And I have seen Trilok sir when he takes an interview, which I felt is that he makes the person very comfortable. So he comes out with whatever he doesn't want to say also. तो वो आ जाता है, otherwise है ना, ठीक है। So what do you say, Jay, about this? Right. Okay. So before I answer your question, sir, I would just like to add, to what sir said, that All India Radio is quite a big brand. You know, I keep telling my team that this is not the real India. जो हम लोग अहमदाबाद में देख रहे हैं या मुंबई और दिल्ली में देखते हैं, that is not real India. Real India is vast, full of differences. બહુ વૈવિધ્યવાળું ઇન્ડિયા છે. અને ત્યાં સુધી ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો પહોંચે છે. ઇનફેક્ટ ધી ઓનલી કેમ્પેન, ઇનફેક્ટ ત્યાર પછી તો ઘણા બધા કેમ્પેન્સને કાન્સ લાયન્સ એવોર્ડ મળ્યો ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ, બટ ધ ફર્સ્ટ કેમ્પેન ઇન ઇન્ડિયા ટુ વિન અ લાયન્સ એવોર્ડ ઇન કાન્સ was a campaign which was done on All India Radio, right? Because of the impact that platform created. So the platform has a lot of power. Now coming to your question, sir,
For podcast, initially it's very difficult to get dignitaries because we don't have a backing of a news house, we don't have a backing of an authority or a publication. So initially it gets very difficult. The key is in how you reach out to them, how you make them feel that I will add value, right? It will be worth it to come on my show. And it's just a matter of first few openings. If you get first 2-3 good guests and you do a good job, then their peers will consider you, and that's how you gradually grow. But as Devang sir rightly said, that after you get the interview and you sit across with these dignitaries, these are heavyweight people, right? So then it's very important to impress them with your intellect, with how you carry yourself, with your body language, with your voice modulation and everything. અને ત્યાર પછી ધીરે 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 એ લોકો ખોલવાના ચાલુ થાય. Sir, I'll share one interesting instance. So I was podcasting with a politician, right, who is the head of Gujarat Assembly, right? And politicians thoda reserved hoy, right? એ લોકો છે ને usually starting માં એકદમ ખુલે નહીં, and especially with a podcast they don't open up because they feel that there are a lot of possibilities of this medium, right? Something could go viral, so they're very reserved. So વાત ખુલીને કરતા જ નહોતા. Then I saw that there were a lot of greeneries around, right? And in his entire conversation, whenever he spoke about trees and gardens, there was a spark on his face. So મને થયું ચલો આ એક એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ. તો મેં એમને એન્વાયરમેન્ટ વિશે એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, and there was a big smile on his face. And then I dig deeper, and then there were tears in his eyes. અને ત્યાર પછી ખુલી ગયા, અને ત્યાર પછી then he started taking me seriously, started answering my questions. So as you rightly said, it's very important that first few minutes how you impress them. You need to take the clue. Yeah. So, Devang bhai, is it that if you have taken an interview of a person, usually you don't repeat, or if you repeat it, what makes you to decide that? Repeat telecast you're talking about? No, I'm talking about, for example, you've taken my interview. એકવાર સેકન્ડ વાર લેવાનો કે નહીં? ઓકે. બને ત્યાં સુધી હું કોશિશ એવી કરું છું કે નવા ફેસીસ આવે, પણ અત્યાર સુધી મેં 3 લોકોના ઇન્ટરવ્યૂઝ મેં રિપીટ કર્યા છે. વન ઇઝ સુબ્રમણ્યમ સ્વામી, બિકોઝ એ વ્યક્તિ એવી છે ને કે ગમે ત્યારે મને કંઈક નવું સ્ટફ આપે છે. એ ગમે ત્યારે મોદી માટે બોલી નાખે, અને ઘણીવાર સુબ્રમણ્યમ સ્વામી માટે બોલી નાખે, જેટલી માટે. સો અલ્ટિમેટલી TRPની ગેમ છે. સો મને જે વ્યક્તિ કદાચ મને લાગતું હોય કે આને ફરીવાર ઇન્ટરવ્યૂ કરીશ તો કદાચ આમાં મને મળશે. ઓકે, આનંદીબેન પટેલ. અગેન આનંદીબેન પટેલના ઇન્ટરવ્યૂઝ મેં 2 વખત કર્યા છે. કારણ કે અગેન કહું તમને, આનંદીબેન પટેલ વિશે આ બચ્ચાઓને કદાચ મોદીથી આગળની જનરેશનમાં બહુ એટલા ડીપમાં નથી ઉતર્યા, પણ આનંદીબેન પટેલ આપણા જે ચીફ મિનિસ્ટર હતા એ એટલા બધા નોલેજેબલ હતા. એમણે લગભગ મેક્સિમમ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર એ લોકોએ મિનિસ્ટ્રી પોર્ટફોલિયો એમને સંભાળ્યો હતો, અને એમની પાસે પોતાનું એક વિઝન હતું અલગ. એ એજ્યુકેશનની વાત કરો, તમે મહેસૂલની વાત, રેવન્યુની વાત કરો, ઓલવેઝ એડમિનની વાત કરો, એમની પાસે જે અમુક વિઝન હતું ને. સો મને યાદ છે કે એ 2 ઇન્ટરવ્યૂ કર્યા હતા એના, અને બંને ઇન્ટરવ્યૂ વખતે મને નવી વાતો આવી હતી અંદર. એમાં એક વાત તો બહુ સરસ કરી હતી, કદાચ ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર. તમે આનંદીબેન પટેલને જોયા છે ને બધા? તો અત્યારે જો ટાઈમ મળે અથવા આ પતી જાય ને પછી એકવાર તમે ઓપન કરજો એમનો ફોટો, અને થોડુંક ઝૂમ કરીને જોજો. તો મેં એક ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો હતો ને, એની અંદર એમનો જવાબ મળ્યો હતો, અને ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર આવ્યો હતો. મને ખ્યાલ નહોતો, મેં જસ્ટ રેન્ડમ, ઘણીવાર અજય તને થતું હશે, આપણે રેન્ડમ ત્રિલોક સર આપણે પૂછી લઈએ અને એનાથી જવાબ આપણને એક્સપેક્ટેશન આવે ને એવો મળી જાય. મેં એમને બાળપણની વિશેની વાત પૂછી હતી. મેં કહું બાળપણની વાત કરો ને યાર, તમને તો અમે ટીચરની તમારી વાત બહુ સાંભળીએ, તમે બહુ સ્ટ્રિક્ટ મિનિસ્ટર છો એ સાંભળીને, બહુ જ આમ સક્સેસ ચીફ મિનિસ્ટર છો એ પણ વાત સાંભળી, પણ બાળપણમાં મેં કહું તમે આમ છો શરારતી તો હશો જ. તો સડનલી એમણે એક મને ઇન્સિડન્ટ કીધો હતો. એ ઇન્સિડન્ટ એવો હતો કે નાના હતા ત્યારે અમે છે ને મામા અને માસીના ઘરે જઈએ ને વેકેશનમાં, તો ત્યાં અમે લોકો ઢીંગલીને મેરેજ કરાવવાની ગેમ રમતા હતા. તો એવા ટાઈમે અમે છોકરાઓની ગ્રુપો એ લોકો ઢીંગલો બનાવે, અને છોકરીઓ એ લોકો ઢીંગલી બનાવે. તો અમે ઢીંગલી લઈ આવ્યા હતા. હવે ઢીંગલી આપણે બધાએ જોયેલી છે, પ્લાસ્ટિકની પેલી આવે રબરની, તો એ તો ટકલી જોઈએ ને યાર, પણ લગ્ન કરાવવાના તો વાળ તો નાખવા પડે. તો આનંદીબેને પોતાના વાળ કાપી અને એના બનાવ્યું હતું. પછી એમનું ધ્યાન પડ્યું કે એ તો બની ગયું, પણ આ તો છે નહીં ભાઈ, નેણ તો છે નહીં. તો એમણે એ ટાઈમે બ્લેડથી, એ ટાઈમે રેઝર નહોતા, બ્લેડથી એમણે નેણના વાળ કાપ્યા. આજની તારીખમાં તમે જોશો અહીંયાના વાળ બહુ ઓછા ઉગે બોસ. આજની તારીખમાં પણ જોશો ને તો તમને એ આ બાજુનું છે ને એ તમને વાળ ગયેલા છે. સો આ એક અચાનક જ વાત નીકળી ગઈ હતી. સો રિપીટની અંદર ઇન્ટરવ્યૂઝની અંદર ઈચ્છા થાય છે, બટ અગેન બહુ ફ્રેન્કલી કહું, બહુ પેલી રીતે નથી કહેતો, પણ એક ક્રાઇટેરિયા બનાવી દીધો છે મેં મારા અતિથિ શોનો, અને કદાચ એના જ કારણે એ શો એ લેવલે પહોંચ્યો છે. મેં
ગુજરાતમાં પોલિટિશિયન્સના ઇન્ટરવ્યૂ કર્યા છે તો સીએમથી નીચે નથી કર્યા, મિનિસ્ટરના નથી જ કરવાના, પછી એમએલએની તો વાત આવતી જ નથી. પોલીસ ઓફિસરના કર્યા છે તો ડીજીના જ કર્યા છે, કમિશનરની વાત આવતી જ નથી. સો એ લેવલના ગેસ્ટ મળવા ફરી પાછા એ થોડું ડિફિકલ્ટ હોય છે. બીજું ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ એ છે, મારા 500 સેલિબ્રિટી ઇન્ટરવ્યૂઝ 560 સેલિબ્રિટી ઇન્ટરવ્યૂઝમાં એકમાત્ર ઇન્ટરવ્યૂ મેં અમદાવાદની બહાર જઈને કર્યો છે. બાકી બધા જ ઇન્ટરવ્યૂ જેટલા પણ સેલેબ્સ છે, જુબિન નોટિયાલ હોય કે હુએવર, એ બધાના અમદાવાદમાં જ કર્યા છે. સો મારા માટે પોસિબલ નથી બનતું કે ફરીવાર એ લોકો આવ્યા હોય ત્યારે કદાચ સ્કેડ્યુલ સેટ થાય. તો રિપીટ કરવાની જગ્યાએ હું એવી ઈચ્છા રાખું છું કે કોઈ નવા ગેસ્ટ એને આપીએ. I think the same goes with Jay, or you have a different. So, sir, I feel as the people evolve, as their journey evolve, of course, they would have new things to say. So my criteria is that if I'm doing a repeat interview, there needs to be a significant event or significant time frame in between, which is eventful. For example, मैं जरा पाटिल साहब ने interview करियो, which was before the election, and then the second interview happened after he became the minister, which was done in his Delhi office. So there was a big event that had happened, right? They had won the election. અને મિનિસ્ટ્રી એમને મળી ગઈ હતી, સો દેર વોઝ સમ ઇવેન્ટ્સ ટુ ડિસ્કસ મોર. તો આ ક્રાઇટેરિયા હું રાખતો હોઉં છું, પણ અત્યાર સુધી મેં એક જ રિપીટ કરેલું છે. Okay, now since it's a brand summit, now my question has to be around brand. You yourself is a brand, people know you. Yeah, it's an image which you have created, an identity which you have created. So what consciously you take efforts to maintain that? Right. So see, personal brand is a byproduct. It's the outcome of the work that I do, right? So after I started doing podcasts with dignitaries and started creating my own videos where I share my own thoughts, people started recognizing and started liking. A lot of feedback came, and in which people are saying that we would love to hear you say things, right? So you please share. So when people look up to you, and that is when I recognize that, okay, people look up to what I have to say, my thoughts, then you have to become a little more responsible. Then you start looking at yourself as a brand. And since I come from advertising background, sir, it helps me that I can objectively look at myself as a brand. That if Jay Thaleshwar is a brand, how would that brand perform, or what will be the tone and voice and the perception of the brand, right? So I take very active cognizance of what to say, what not to say, where to go, where not to go, whom to invite on my show, whom to say no to. અને ક્યારેક કોઈ એવી લાઇન્સ બોલી પણ ગયા હોય ઇન્ટરવ્યૂમાં તો કટ અને એડિટ કરી દેવી, એ બધું કોન્શિયસલી હું ધ્યાન રાખતો હોઉં છું. What is the personality you want to be perceived as in coming days? I want to be perceived as as a friend to the young generation, to millennials and Gen Z, and to the seniors I want to be perceived as their own kid, right? So I'll give you sir an interesting instance. સો દિવાળી વખતે હું બધાને ગિફ્ટ આપવા જતો હતો, તો મેં યશ સોની એમને ફોન કર્યો કે મારે ગિફ્ટ આપવા આવવું છે. તો એ સેડ હું નથી ઘરે, મારા પપ્પાને આપી દેજો. અને હી ગેવ મી હિઝ ફાધર્સ નંબર, એન્ડ વેન આઈ કોલ્ડ હિમ, હિઝ ફાધર વોઝ સો હેપી, હી વોઝ ઇલેટેડ. અરે જયભાઈ તમારો કોલ આવ્યો, હું તમારા બધા વિડીયો જોઉં છું. એન્ડ આઈ વોઝ લાઈક વાવ. અને પછી એમની ઘરે ગયો તો એમના વાઈફને કીધું કે જયભાઈને એવી ચા પીવડાવો કે મહિનામાં 4 વાર ચા પીવા આવે. એન્ડ આઈ હેડ ટીયર્સ ઇન માય આઈઝ કે યાર એ એજ ગ્રુપ પણ મને પ્રેમ કરે છે, મારા માટે બહુ મોટી વાત છે. સો ફોર ધેમ આઈ વોન્ટ ટુ બી પરસીવ્ડ એઝ ધેર ઓન કિડ. Good. So Devang sir, what about maintaining your own personal brand? બ્રાન્ડ માટે ઓલવેઝ હું કોન્શિયસ રહું છું. અને અગેઇન તમારું ડ્રેસિંગથી લઈને મેં કીધું તે પ્રમાણે બોડી લેંગ્વેજ, વોઇસ મોડ્યુલેશન અને આઈ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ, આ 3 ફોકસ મારું હોય છે. અને હું ઓલવેઝ એવી કોશિશ કરું છું કે એ જે 3 બે વસ્તુ એવી છે કે જે ઇન્ટરવ્યૂમાં તમને પકડી રાખે છે સામેવાળાને. ફર્સ્ટ, સામેવાળા જ્યારે પણ હું ઇન્ટરવ્યૂ કરું છું ને, તો હું કોઈ પણ એક ટેન્સ એટલે કે કોઈ પણ એક કાળની અંદર વાતો નથી કરતો. જેમ કે હું એની પ્રેઝન્ટની અત્યારની સક્સેસની વાત એ કન્ટિન્યુ નથી કરતો. કારણ કે એક સાયકોલોજીમાં પણ એ ભણવામાં આવે છે કે સામેવાળા વ્યક્તિને જો તમારે સતત પકડી રાખવો હોય તો તમારે એને ભૂતકાળમાં, ભવિષ્યમાં અને વર્તમાનમાં કન્ટિન્યુ ફટાક દઈને ફેરવતા રહો. આ પ્રયોગ પણ તમે કરી શકો છો. તમે જ્યારે કોઈની સાથે વાત કરો છો, સો હું ઓલવેઝ કોઈની જોડે, જે મારા ગેસ્ટ હોય જેની જોડે વાત કરતાં અચાનક એને પાસ્ટમાં લઈ જાઉં છું કે તારી ભૂતકાળની વાત કર. અને જ્યારે માણસ ભૂતકાળની વાત કરવાની શરૂ કરે છે ને, ત્યારે એ ભૂલી જાય છે કે હું ક્યાં બેઠો છું. કારણ કે એને વિચારવાનું હોય છે, બોલવાનું હોય છે. તો એ બંને પ્રોસેસ જ્યારે ચાલતી હોય ને ત્યારે એ ભૂલી જાય છે. સો અને પછી અચાનક તમે એના ફ્યુચર પ્લાન વિશે પૂછો તો એ માંડ એની પેલો ભૂતકાળમાં ફટાક દઈને આવી જાય છે. અને એના માટે બહુ ફ્રેન્કલી કહું કે આપણી સક્સેસ મૂવી
હું 2 મૂવી કહું છું તમને, મને લાગે છે કે તમે એને ડિનાય નહીં કરો. શોલે ઇઝ અ સક્સેસ મૂવી, ઓકે. 3 ઇડિયટ્સ ઇઝ અ સક્સેસ મૂવી. આ બંને મૂવીમાં તમે માર્ક કરજો, કરીના આવે ફરી પાછી ફ્લેશબેકમાં જાય, ફરી પાછું એક ડ્રીમ સિક્વલ આવે. શોલે તો તમને પેલો ગબ્બર આવીને જાય, પછી પેલો ધર્મેન્દ્ર બગડે કે બોસ શું કામ યાર તારી સામે પડેલી બંદૂક ઉપાડી નહીં, ફરી પાછો તમને લઈ જાય કે યાદ મુજે દે દે ઠાકુર. સો એ તમને પાસ્ટમાં લઈ જાય, પ્રેઝન્ટમાં લાવે, પછી ફ્યુચરમાં લઈ જાય. આ જ્યારે આવે છે ને ત્યારે ઇન્ટરેસ્ટ પકડાઈ રહે છે. આ એક બહુ જ એ છે. અને બીજું હું કોન્શિયસ હોઉં છું કે મારો એક સવાલ એવો હોવો જોઈએ આખા ઇન્ટરવ્યૂમાં. અને અગેઇન હું કહું છું કે તમે આખી મૂવી જુઓ છો, કોઈ પણ મૂવી તમને બહુ જ ગમી હોય, રાઈટ, પછી આંખ બંધ કરો ને તમને 1 કે 2 સીન જ યાદ હોય બસ. કોઈ એક ગીત બહુ ગમ્યું હોય પણ એ ગીતની તમને 1 કે 2 કડી જ યાદ વધારે હોય, અથવા તો એ ગીતનો એક જ સીન વધારે યાદ હોય. સો એવી રીતે ઇન્ટરવ્યૂની અંદર કે આખો ઇન્ટરવ્યૂ કોઈ યાદ નથી રાખવાનું બસ મારો હાફ એન અવરનો, એમાં એકાદો સવાલ હશે ને, એક જ સવાલને કારણે તમારી એક ઓળખ બને છે. સો એવી મહેનત કરવાની જ નથી કે જેમાં હું કન્ટિન્યુ આખો દરેક મારા સવાલો એવા જોરદાર જ હોવા જોઈએ. નો, એ મહેનત કરવાની જરૂર જ નથી. એ ફ્લોમાં ચાલવા દો, પણ 1 કે 2 સવાલ એવો હોય કે જેના કારણે તમારી ઓળખ બને. વિથ યોર પરમિશન હું એક એડ ઓન કરું છું. મારાથી એક સવાલ પૂછાઈ ગયો હતો અચાનક જ, અને મે બી એને કેવી રીતે પૂછાયો પણ મને ખ્યાલ નથી. અને એ જેવો મારો ઇન્ટરવ્યૂ પત્યો એની 15-20 મિનિટ પછી આપણા અમદાવાદના જ એક અને ગુજરાતના જાણીતા એક કોલમિસ્ટ, એક બહુ સારા ઓથર, એમનો મને ફોન, મને કે દેવાંગ સાલા તે આ હિંમત કેવી રીતે કરી. અને એ ઇન્ટરવ્યૂ હતો મારો ફાધર વાલેસ સાથેનો. ફાધર વાલેસનું નામ સાંભળ્યું છે અહીંયા? ઓકે, ચાલો. તમે જેટલા લોકો જય વસાવડા અને કાજલ ઓઝાને સાંભળો છો, રાઈટ, આ હું 80sની વાત કરું છું. 80s 90sની અંદર બહુ સારી બુક્સ એ લખતા હતા રિલેશનશીપ ઉપર, લવ ઉપર, ફ્રેન્ડશીપ ઉપર, અને ટૂંકમાં એમને વાંચવા જેવા છે. પ્લીઝ વાંચજો. આ ફાધર વાલેસ સ્પેનમાં જન્મ્યા હતા, પછી એ ફ્રાન્સમાં આવ્યા, અને પછી આઈ થિંક જર્મની ગયા, અને જર્મનીથી ઇન્ડિયા આવ્યા. એ પ્રિસ્ટ હતા. એમને પ્રિસ્ટ તરીકે ડ્યુટી માટે એમને જર્મની, એ સાહિત્યકાર તરીકેના એમને એવોર્ડો મળેલા છે. સમજી લો, આપ એક સ્પેનિશ માણસ હતો, ઓકે, ગુજરાતી નહોતો, પરંતુ અહીંયા આવ્યા ને એમણે ગુજરાતી શીખ્યું. શીખ્યા પછી એમણે એ લેવલની બુક્સ લખી કે એમને એવોર્ડ્સ મળ્યા હતા. અને ઇન્ટરવ્યૂ ચાલતી વખતે મિસ્ટર ચક્રવર્તી, આઈ હેવ આસ્ક્ડ ધ ક્વેશ્ચન ટુ દેટ જેન્ટલમેન. મેં એમને કીધું, આ પ્રિસાઇઝ વર્ડ ટિપિકલ તમને કહું છું, કે મેં કીધું ફાધર, મને ખ્યાલ છે, હું પહેલાં આવું થોડુંક બંધારણ બાંધતો હોઉં છું. મેં એને કીધું કે ફાધર, મને ખ્યાલ છે કે હવે જે હું પૂછવા જઈ રહ્યો છું, આપ આપના સ્વભાવ પ્રમાણે મને સાચો જવાબ આપશો. ફાધર, ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યેના પ્રેમના કારણે, ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યેના પ્રેમના કારણે તમે જે કામ માટે અહીંયા આવ્યા હતા એ કામને તમે ન્યાય નથી આપી શક્યા એવું તમને લાગે છે? અઘરો ક્વેશ્ચન હતો, અઘરો ક્વેશ્ચન હતો, ઇનડિરેક્ટ. અને મેં મોગમમાં પૂછ્યો હતો, મારે ડાયરેક્ટ એમને પૂછ્યું હતું કે તમે આવ્યા હતા પ્રિસ્ટ તરીકે, તમારે ધર્મ પરિવર્તન કરવા માટે તમે આવ્યા હતા, પરંતુ ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યેના પ્રેમના કારણે તમે તમારા કામને ન્યાય નથી આપી શક્યા. મોગમ સવાલ હતો. મેં એમાં ક્યાંય ડાયરેક્ટ એવું પૂછ્યું નહોતું, પણ ફાધર વાલેસ એ લેવલના ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પર્સનાલિટી હતા. એમણે કીધું કે દેવાંગ, પ્રિસ્ટનું કામ ફક્ત ધર્મ પરિવર્તન નથી હોતું. હી આસ્ક, એમણે આન્સર કર્યો મને આ રીતે. સો આઈ થિંક સમટાઈમ્સ, હવે એક જ સવાલ, અને એ સવાલ આજની તારીખમાં પણ લોકો કહે છે કે જો તીખો સવાલ પણ એને કેવી રીતે તમે રેપ કરીને તમારે પૂછવો હોય તો આ રીતે પૂછે. સો આઈ થિંક એક સવાલ હોય છે, એ હું કોન્શિયસ હોઉં છું કે એક સવાલ એવો રાખું કે જે સામેવાળાને યુ નો આમ ચૂંટીઓ ભરે એમ, એને યાદ રહે જીવનભર. થેન્ક યુ. Yeah. So, sir, as far as the medium goes, television and broadcasting, we can see you, we can hear you. So, Tilok sir, we can't see you on radio. Yeah. So, how do you create your own identity in radio? Having been in a government organization. યા, ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક ઇન ફેક્ટ. પણ આઈડેન્ટિટી કઈ રીતે ક્રિએટ થાય, હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. યુ માઇટ ફીલ दैट दिस इज एग्जिटेशन बट दिस इज अ रियलिटी. आई वॉज डूइंग ए फ़ोन इन प्रोग्राम जहाँ पे लिसनर्स फ़ोन करते हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनकी पसंद के गाना सुनाते थे.
phone-in program on Vidh Bharati, 96.7 FM. Then I got transferred to Godhra. गोधरा ट्रांसफर होने के बाद करीब 7-8 महीने के बाद आई वॉज ट्रैवलिंग बैक टू अहमदाबाद और सामान कुछ नहीं था तो एससी स्टेशन पर उतरा और देन आई गोट इनटू एमटीएस बस कि चलो कुछ सामान नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है, तो वाई डू पिक अप अ रिक्शा. 46 नंबर की बस में मैं गया. somebody from I had to go to Vastrapur. Somebody from CN Vidyalay, कोई एक blind man, he boarded the bus. And he asked the conductor कि मुझे अंजन मडर जाना है. तो कंडक्टर ने बोला नहीं, आपको पांझरापोर्ट 4 रास्ता पर you have to drop down and then और कोई रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा और कोई व्हीकल आपको लेना पड़ेगा. मेरा भी वही था. पांझरापोर्ट 4 रास्ता पर जब रेड लाइट पर बस खड़ी रही, देन कंडक्टर ने कहा आप दोनों उतर जाओ. तो मैं उतरा और एज ए ह्यूमन बीइंग आई जस्ट ऑफर्ड हेल्प. मैंने वो बंदे को कहा चलो તમને રસ્તો ક્રોસ કરાવી દઉં. ધીસ વોઝ માય સેન્ટેન્સ. એન્ડ હી ટોલ્ડ મી તમે ત્રિલોકભાઈ છો ને, હજી પણ મારા ગુઝબમ્સ ઊભા થઈ જાય છે. મેં એને રસ્તો ક્રોસ કરાવ્યો. મેં કહ્યું કે તમે મને અને તમે ગયા ઓક્ટોબરથી તમે વિવિધ ભારતી ઉપર નથી આવતા, 7-8 મહિના થઈ ગયા. આઈ ડોન્ટ હેવ એની વર્ડ્સ. મેં કહ્યું કે તમે મને કઈ રીતે ઓળખ્યો? તો કે સર અમારા માટે તો જે છે આ જ છે કે. અને એ આઈડેન્ટિટી આઈ ડોન્ટ નો. તમારે ફરીવાર કહું કે તમે તમારી જાતને અપડેટ કરતા રહો, કારણ કે આકાशवाणी में इंस्टीट्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट. हमारे हमारे यहाँ पर्सनल आइडेंटिटी इतनी मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी आपकी आइडेंटिटी बनती है आपके काम से, और आप जितना अपने आप को अपडेट करते रहेंगे उतना आपके आइडेंटिटी अपने आप बनेगी. तो दिस इज़ माई आई थिंक आई डोंट हैव एनी वर्ड्स. थैंक यू वेरी मच. Yeah, I should very honestly tell you, and I confess that last week when I was with Trilok sir, and he narrated me this story to me, and I was with goosebumps, and I decided that one, I should not be only beneficial for this story, the entire world should be knowing about it. And that's why we curated this program, interviewing the interviewers, because there's a lot of stories which you have. So why can't we all do that, right? A big round of applause for such an experience. So now we have been talking about many things. Let's talk about something about controversies, right? Yeah. Because each interview has controversy. Why not we have it, right? So Jay, tell me, how do you deal with the trolling in the social media there? So you have some program and some person will come and say you are not the right person, you are not doing the right correct job. How do you handle it? So I used to get affected by the trolling initially. કે યાર હું તો કંઈ સારું કામ કરવા જાઉં છું, મારે એવો કોઈ એજન્ડા નથી કે મારી કોઈ કોન્ટ્રોવર્સી ઊભી નથી કરી, છતાં લોકો આવીને કેમ કોમેન્ટ્સ નાખે છે. પછી ધીરે ધીરે ખબર પડવા માંડી કે આ ઘણું બધું કોઈનું નેગેટિવ પીઆર કોઈનું પોઝિટિવ પીઆર પણ થતું હોય, એન્ડ ધીઝ આર લાઈક ફેસલેસ અકાઉન્ટ્સ વિચ આર સમટાઇમ્સ ઇન્ડ્યુસ્ડ. એન્ડ દેન આઈ સ્ટાર્ટેડ ગેટિંગ લેસ અફેક્ટેડ બાય ઇટ. બટ અત્યારે હું એવી રીતે જોઉં છું સર કે જ્યારે પણ કંઈ ટ્રોલિંગ આવે, આઈ ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ ફીડબેક ઇન ધ ટ્રોલિંગ. I ignore the words, I focus on the matter. So if there are abuses, અગર 3 લાઈન લખી છે એમાંથી 2 લાઈનમાં ગાળો લખી છે અને ત્રીજી લાઈનમાં લખ્યું છે કે યાર આટલું બધું લાંબો ઇન્ટ્રો કેમ આપે છે, તો મારા નેક્સ્ટ પોડકાસ્ટમાં મારું ઇન્ટ્રો હું ટૂંકું કરી નાખીશ, કારણ કે મને ખબર છે લોકોનો અટેન્શન સ્પેન ઓછો છે. સો આઈ ઇગ્નોર ધ વર્ડ્સ, આઈ ઇગ્નોર ધ અબ્યુઝિસ એન્ડ આઈ ફોકસ ઓન ધ ફીડબેક. સો આઈ લુક એટ ટ્રોલિંગ એઝ ફીડબેક, સર. Okay. And Devang sir, what is your saying about? હું ટ્રોલર્સનો યુઝ કરું છું. હું એમના ખભે બેસીને આગળ દોડું છું. મને ગમે છે ટ્રોલર્સ. મને યાદ છે તારેક ફતા, આમાંથી તારેક ફતાને કોઈએ ઓકે યા તારેક ફતા એ છે ને એ મુસ્લિમ હતા, પાકિસ્તાનમાં જન્મ્યા હતા, પછી ત્યાંથી એ સાઉદીમાં ગયા અને સાઉદીમાંથી પછી એ કેનેડા ગયા. ઓકે. અને એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ મુસ્લિમના વિરોધી હતા, બિંગ અ મુસ્લિમ, પરંતુ એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ મુસ્લિમની અગેન્સ્ટમાં બહુ જ બોલતા હતા. ઓકે. મેં જ્યારે એમનો ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો, ઓકે, ત્યારે હા હી પાસ્ડ અવે લાસ્ટ યર. મેં એમનો ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો ત્યારે તમે બિલીવ નહીં કરો, મારા યુટ્યુબ પર તો બોસ જે ગાળો આવી છે એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ મુસ્લિમની, ધમાધમ, બરાબર. અને મારા બચ્ચાને જ મેં સોંપ્યું છે, એટલે એ ઘણી શીખ્યો હશે એની અંદરથી. એ મારું યુટ્યુબમાંથી પછી ડિલીટ કરી નાખતો હતો.
હવે આની સામે મુફ્તી અબ્દુલ કયુમ, મુફ્તી અબ્દુલ કયુમ, આ નામ પણ તમે ક્યારે નહીં સાંભળ્યું હોય. મુફ્તી અબ્દુલ કયુમ એ પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. એ કેરેક્ટરને પણ ક્યારે વાંચજો, સાંભળજો. તમે લોકો ભલે રીલ્સ બધા જોતા હો બોસ, પણ મહેરબાની કરીને આવું બધું જોવાનું રાખો યાર. અમે આવું બધું બતાવીએ છીએ. મુફ્તી અબ્દુલ કયુમની ઓળખાણ આપી દઉં. તમને બધાને ખબર છે અક્ષરધામ ઉપર હુમલો થયો હતો? ઓકે, અક્ષરધામ ઉપર હુમલો થયો હતો ને, એમાં આ મુફ્તી અબ્દુલ કયુમને ફાંસીની સજા પોટા કોર્ટે આપી હતી. પોટા કોર્ટે ફાંસીની સજા આપી હતી. પરંતુ એ પોટા કોર્ટમાં એ સામે એ ગયો સુપ્રીમ કોર્ટમાં, અને સુપ્રીમ કોર્ટે એને નિર્દોષ જાહેર કર્યો હતો. ઓકે, હવે તમને થશે કે આટલી બધી કોન્ટ્રાવર્સીવાળો માણસ હતો તો કેમ ન્યૂઝમાં હાઇલાઇટ ના થયો? એ એટલા માટે હાઇલાઇટ નથી થયો કે સુપ્રીમ કોર્ટનો એ ચુકાદો છે ને, 2014માં મોદી સાહેબ જ્યારે PM બન્યા ને એનું રિઝલ્ટ આવતું હતું ને, એ જ દિવસે સુપ્રીમ કોર્ટે આ જજમેન્ટ આપ્યું હતું. એટલે થોડાક 5-10 મિનિટ માટે બ્રેકિંગ આવ્યું હતું, પરંતુ જતું રહ્યું હતું. સો એ જ્યારે મેં મુફ્તી અબ્દુલ કયુમનો ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો ત્યારે મને હિન્દુએ ગાળો લખી હતી. બધા એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ હિન્દુએ, આનો થોડી ઇન્ટરવ્યૂ કરાય, આ તો અક્ષરધામનો. સો મારા, અને આખી ગેંગ હોય છે આમાં, આનાથી કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. એ આખી ટોળી છે. બધા જેટલા તમે લેફ્ટ રાઇટ વિંગ, રાઇટ વિંગર્સ, લેફ્ટ વિંગર્સ, સેન્ટ્રલ લેફ્ટ, સેન્ટ્રલ રાઇટ, ઘણા બધા હવે તો એના ખુલી ગયા છે. એક યુનિવર્સિટી, JNU યુનિવર્સિટીની એક આખી ગેંગ અલગ છે. સો આ લોકોને, ટ્રોલર્સને, મને લાગે છે કે તમારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને એને રહેવા દેવી જોઈએ. 4-5 રહેવા દો અંદર, એટલે ફરી પાછો બીજો નાખશે. કારણ કે એ છે ને તમારા વિડીયોને ઉપર લાવે છે. ઓકે, સો એમને ખબર નથી કે મને પેલો મોદી સાહેબ વારે વારે બોલે છે ને કે આ પથ્થર ફેંકતે હો હમારે લીએ તો કમલ બન જાતા હૈ. તો એવું છે, કરવા દેવું જોઈએ. અને એ બાને બોસ ખબર તો પડે કે તમે કેટલા લોકો જોવે છે. સો કોક વખત સમજીને પણ કોન્ટ્રાવર્સી ઊભી કરવી, પછી રણવીર જેવું નહીં થવું જોઈએ. આઈ એમ સોરી, તમારા કોમ્યુનિટીમાં જે બહુ વધારે પડતું હતું યાર. આઈ થિંક રણવીર ઇઝ અમને દિલ પર. અને પોડકાસ્ટ માટે થોડુંક એડ કરી દઉં. પોડકાસ્ટમાં મને જ્યાં સુધી ખબર છે કે પોડકાસ્ટ નામ કેમ પડ્યું એ ખ્યાલ છે? Because it was audio first. સ્ટીવ જોબ્સે એના ઇન્ટરવ્યૂમાં કીધું હતું, આઈપોડ મૂક્યું હતું ને, આઈપોડમાં બ્રોડકાસ્ટ થતું હતું ને, સો આઈપોડ અને બ્રોડકાસ્ટનું ભેગું કરીને પોડકાસ્ટ કર્યું હતું. સો એ હતું. પણ હવે વિડીયો ફોર્મેટ આવી ગયો છે. પણ પ્લીઝ રણવીરનો કોન્ટેક્ટ હોય તો કહેજો કે યાર નથી ગમ્યું યાર. Sir, I would like to add one thing. પણ એમાં બી આવું હોઈ શકે કે એ બાને ટ્રોલ થતા બી પોપ્યુલર તો થઈ ગયો યાર. એવા ઘણા બધા લોકો સર મારા મોટા પપ્પા, મોટા મમ્મી નહોતા ઓળખતા, એને હવે ઓળખે છે. ઓળખતા થઈ ગયા. રાખી સાવંત જેવું છે આ. રાખી સાવંત પોપ્યુલર જ છે ને બોસ. રાઈટ. હા સર, મેં એક વિડીયો બનાવ્યો હતો અમદાવાદ ઉપર. ઇવન બિફોર આઈ સ્ટાર્ટેડ પોડકાસ્ટિંગ, દેટ વાય અમદાવાદ વિલ બી ધ નેક્સ્ટ કેપિટલ ઓફ ઇન્ડિયા. હવે ત્યારે બહુ કોન્ટ્રોવર્સી થતી હતી કે કારણ કે સેન્ટરમાં અમદાવાદના 2 મોટા નેતાઓ છે, એટલે બધું અમદાવાદને લોકો આપે છે કે સૌથી મોટું સ્ટેચ્યુ તો ગુજરાતમાં, સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ તો અમદાવાદમાં. તો આ કોન્ટ્રોવર્સી ચાલતી હતી. તો આઈ યુઝડ દેટ કોન્ટ્રોવર્સી એઝ અ હુક, દેટ વાય અમદાવાદ વિલ બીકમ ધ નેક્સ્ટ કેપિટલ ઓફ ઇન્ડિયા. અને પછી આખા વિડીયોમાં મેં એક્સપ્લેન કર્યું કે અમદાવાદનું ઇકોનોમિક ગ્રોથ શું છે, વાય ઇટ ઇઝ ધ કેપિટલ હબ ઓફ ગુજરાત એન્ડ ઓલ દેટ. હવે એમાં મારા સાડુભાઈએ મુંબઈથી કોમેન્ટ મારી કે મુંબઈ કાંઈ ઓછું નથી. હવે મને ખબર છે ઘરનો માણસ છે, મારા સાડુભાઈ છે, એટલે મેં કાંઈ રિપ્લાય આપ્યો નહીં. એમાં પાછા અમદાવાદના કોઈ આવી ગયા કે હવે તમે જુઓ અમદાવાદ ક્યાં જાય છે. સર, યુ વુડન્ટ બિલીવ, લોકો એટલી બધી કોમેન્ટ્સ એમાં કરી છે ને, એટલા બધા ઝઘડ્યા છે, ગાળા ગાડીને મમ્મી પપ્પાઓને પણ લઈ આવ્યા. 50 લાખ વ્યૂઝ છે એ વિડીયો પર. And I can't thank my Sadhubai enough. That was my first viral video. Every time I refresh, there are more 5,000 likes. Every time I refresh, there are more 20,000 views. So sometimes controversy, trollers help. Yeah, so sometimes you need to plant it. so that. Yeah, so before we wrap it up, Jinathaman once said that life is a journey and every chapter is very interesting. So before we wrap up, I would request at least give me 2 examples in your career of interviewing, which may be very interesting, funny, or embarrassing. So can we quickly have few of the examples here, please? ઓકે, ફની એટલે ઘણીવાર મારી અજ્ઞાનતા પણ જાહેર કરવામાં મને લાગે છે કે કંઈ મને વાંધો નથી. અને મને બહુ એક ફાયદો થયો તો મારો એક ઇન્ટરવ્યૂમાં, તમારી જીદ અને પેશન હોય ને ત્યારે ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે ધારો કે ગર્લફ્રેન્ડ હોય એને મળવા જવાનું હોય
તો આપણને રેડ સિગ્નલ બી ના દેખાય અને પેલો પોલીસવાળો ના દેખાય, બાજુમાં આપણા કાકા હોય તોય ના દેખાય, ને કેવું ભાગતા હોય. અમારું પણ એવું છે અમારા ઇન્ટરવ્યૂ માટે. સો એક ઇન્ટરવ્યૂ જે આનો સુનિતા વિલિયમ્સના ઇન્ટરવ્યૂની એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે. એ સ્ટોરીમાં એવું છે કે સુનિતા વિલિયમ્સનો ઇન્ટરવ્યૂ 3 દિવસ માટે સુનિતા વિલિયમ્સ અમદાવાદમાં હતા. છેલ્લો દિવસ હતો. એ ટાઈમે હું ક્યારનો વિચારું, મેં કહ્યું યાર મને આવતા પહેલાં તો એ વ્યક્તિએ મને કીધું હતું કે તારો ઇન્ટરવ્યૂ આની જોડે કરાવીશ, પણ હજી સુધી આવ્યો નહીં. આજે ટુડે ઇઝ ધ લાસ્ટ ડે. અને મેં જોયું પણ ખરું કે યાર એ આજે તો જતા રહેવાના છે. અને મને એટલા મેસેજ પણ મળ્યા કે બોસ એ પતંગ હોટલમાં બધા ભેગા થયા છે. મને નથી બોલાવ્યો યાર. તો મેં જે વ્યક્તિએ મને કીધું હતું કે હું તારો ઇન્ટરવ્યૂ કરાવી દઈશ, એ વ્યક્તિને મેં કોલ કર્યો. અને એ વ્યક્તિ બી બહુ જોરદાર હતો. એણે મસ્ત મને આમ એક સારી ભાષામાં એણે મને બહુ મારું ઇન્સલ્ટ કર્યું. એણે મને કીધું દેવાંગ ઇન્ટરવ્યૂ તો કરાવીએ પણ એને ગુજરાતી નથી આવડતું એમ. દેટ મીન્સ એનો કહેવાનો મતલબ એ હતો કે તને ઇંગ્લિશ નથી આવડતું. અને હકીકત છે, હું ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણેલો છું, એમાં કંઈ મને શરમ પણ નથી. છતાં પણ મેં સેમ ઇંગોલા ઘણા બધા લગભગ 8-10 ઇન્ટરવ્યૂઝ ઇંગ્લિશમાં કર્યા છે. કારણ કે હું બોલું જે સમજી જાય છે, પછી એમાં કંઈ બહુ એવું કોન્વેન્ટવાળું ઇંગ્લિશ બોલવાની કંઈ જરૂર હોતી નથી. સો મેં એને કીધું કે વાંધો નહીં, હું ઇંગ્લિશમાં કરી લઈશ. મને કે શ્યોર છો, તમે આવી જાઓ. હું પતંગ હોટલ પહોંચ્યો. પતંગ હોટલ પહોંચ્યો તો ઉપર જોયું તો બોસ દુનિયાભરનું મીડિયા ત્યાં હતું. આજ તક, ઝી, એબીપી, નેશનલવાળા, રિજનલવાળા નહીં. અને રિજનલ તો બધા જ હતા. હા, મેં કીધું દેવાંગે હવે બધું ભરાઈ ગયું બોસ. એટલે એ છે ને સામે બેઠા હતા. એટલે હું જેવો એન્ટર થયો, તમે પતંગમાં ગયા છો, લિફ્ટમાં ઉપર જાઓ, આમ મેં સામે જોયું, મેં આ બધા બેઠા છે. એટલે હું એક ટેબલ પર બેસી ગયો, ત્યાંથી મેં નાખ્યો એને મેસેજ. મેં કહ્યું બોસ આ બધા બેઠા છે, હવે મારું શું એમ. તો એણે મને કીધું કે તું ગમે તેમ કરી નીચે પહોંચી જાય. ને એની વેનિટી વેન હતી, મર્સિડીઝની 10 સીટર કે 12 સીટર એક વેન હતી. એની અંદર મને કે તું બેસી જા ત્યાં. હું ત્યાં બેઠો, એટલે સોરી મેં કીધું કેવી રીતે જવું. નીચે ગયો તો એ બે એના પેલા સિક્યુરિટી ગાર્ડ સ્ટેનગન સાથે ઊભા હતા. ત્યાં મેં પેત્રો માર્યા. મારો કેમેરામેન છે એ લગભગ સાથે હતો. અને મેં કીધું અહીંયા કંઈક હવે પેલી બોડી લેંગ્વેજની સ્ટાઇલો મારવી પડશે. આપણે અમદાવાદીઓને જુગાડ તો નવરાત્રિમાં નથી પાસ ઘૂસી જતા. સ્ટેડિયમમાં બી મળ્યું હોય આપણને ઉપરની ટિકિટ અને ઘૂસી જઈએ છીએ નીચે લોઅર પેવેલિયન સુધી. સો એ રીતે હું ત્યાં જઈને સીધું બ્લેઝર પહેરીને ટક 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 ચાલીને ગયો. અને પહેલાંને મેં કહ્યું ઓપન ધ ડોર. તો પહેલાં એ દરવાજો બી ખોલી નાખ્યો અને હું અંદર ઘૂસી ગયો. હવે અંદર કોઈ જ નથી. સુનિતા વિલિયમ્સને લોકો ઉપર છે, સમજો બહુ ધ્યાનથી. એટલે મેં મારા કેમેરામેનને કીધું કે ડ્રાઈવરની બાજુમાં સીટમાં બેસી જા, ઊંધો ફરીને તું બેસી જા, રાઈટ. કારણ કે પાછળ મેં બેસીશું, બાજુમાં એ રીતે ઓન ધ વ્હીલ આપણે લઈ લઈશું ઇન્ટરવ્યૂ. 5-1 મિનિટમાં જ એ લોકો ઉપરથી નીચે આવ્યા, 7-8 જણા, જે સુનિતાજી અને એની સાથે જે બીજા મિત્રો હતા. એ જેવા નીચે આવ્યા ને, હવે પહેલાં જ એન્ટર સુનિતા વિલિયમ્સ થયા. સુનિતા વિલિયમ્સ એન્ટર થયા તો બટ ઓબ્વિયસ હું તો સ્ટ્રેન્જર હતો એના માટે યાર, એ તો મને ઓળખે નહીં. એટલે તરત એને આમ થોડું ગંદુ લુક આપ્યું મને. પણ આપણે પેલું કીધું ને ગર્લફ્રેન્ડને મળવા જવાનું, એ જ હતું ટાર્ગેટ. એ જે આપે આપણને તો ટાર્ગેટ ઇન્ટરવ્યૂ કરવાનો જ છે. બોસ એ મારી બાજુમાં બેઠા અને મને એવું લાગ્યું હું ખોટો બેઠો છું, કારણ કે હું વિન્ડો પાસે બેઠો. એટલે હું ઊભો થઈને મેં કહ્યું તમે અહીંયા આવી જાઓ. તો આ રીતે સુનિતાજી હતા, હું અહીંયા બેઠો હતો. અને સામે સીટ હતી, આ બાજુ ડ્રાઈવર આમ, અને એની બાજુમાં ડ્રાઈવરની બાજુવાળી સીટ, ત્યાં મારો કેમેરામેન ઊંધો ફરીને મને જોતો હતો. અહીંયા આવીને પહેલાં જે ભાઈએ મને કીધું હતું કે હું તારો ઇન્ટરવ્યૂ કરાવીશ, એ અહીંયા આવી ગયા. બીજા ભાઈ અહીંયા આવ્યા અને બાકીના લોકો પાછળ. તમે મારો યુટ્યુબ પર જોશો ને તો એ બધા દેખાશે જ વેનની અંદર. એટલે પહેલાં ભાઈએ પરિચય કરાવ્યો અંગ્રેજીમાં કે ભાઈ આ દેવાંગ ભટ્ટ છે, અને આ બહુ સારો ઇન્ટરવ્યુઅર છે, સારો પત્રકાર છે, તમારે એને ઇન્ટરવ્યૂ આપવો જોઈએ એમ. હવે તમારી જાણ ખાતર કીધું કે નાસાના એસ્ટ્રોનોટો ને દે આર નોટ એલાઉડ ટુ સ્પીક ટુ મીડિયા. ઇવન એ લોકો બેબી કન્સીવ પણ નથી કરી શકતા. ઓકે, આ નાસાનો રૂલ છે એસ્ટ્રોનોટો એને. એટલે પહેલાં બેને તો ના જ પાડે ને સુનિતા બેન તો કે ભાઈ આ બધું આપણને નહીં ફાવે, ઓકે નહીં નથી આપવો એમ. પણ નક્કી કર્યું હતું મેં કહું આ કરવું છે. હવે મને જે આવડતું હતું, મને જે GDI સ્કૂલમાં અને NV પટેલ વિદ્યા મંદિર સ્કૂલમાં શીખવાડ્યું હતું અંગ્રેજી, એ પ્રમાણે હું ચાલુ પડી ગયો. ફની થિંગ એ છે કે અંગ્રેજી નહીં આવડવાનો ફાયદો મને જે થયો, મેં 2-3 વખત 4 વખત કરીને એફર્ટ. તો સુનિતા વિલિયમ્સે મને કીધું આર યુ ઇન્સેન. બોસ મને ઇન્સેનનો મતલબ જ નહોતી ખબર. એટલે હું કંઈ ડર્યો જ નહીં. મેં કહું આ તો કંઈક કીધું હશે ને કંઈક બીજું, વોટ એવર. હું મચી પડ્યો. છેલ્લે એ કંટાળીને, હવે મારું ધ્યાન હતું કે વેન જઈ રહી છે, અહીંયાથી સીધી એરપોર્ટ જશે ને એરપોર્ટથી એ ફ્લાય કરવાના છે.
તો સુનિતા વિલિયમ્સે કંટાળીને કીધું કે એક કામ કર, આઈ વિલ ટેક યોર ઇન્ટરવ્યૂ. એટલે એને એમ કે ટાઈમ પાસ કરીએ ને આને ભગાડી દઈશું આપણે. તો એણે કીધું કે આઈ વિલ ટેક યોર ઇન્ટરવ્યૂ. તો મેં કીધું ઓકે ફાઇન. તો એણે પૂછ્યું મને કે હે વોટ્સ યોર નેમ. એટલે આમ હાથ કર્યો ને મેં હાથ મિલાવ્યો. મેં કહું માય નેમ ઇઝ દેવાંગ. મારા મગજમાં પેલો પ્રોમોનો સીન આવ્યો. મેં કહું આ પ્રોમોમાં ચાલશે. ઓકે, હે દેવાંગ, હે વોટ્સ યોર નેમ. મેં કહું માય નેમ ઇઝ દેવાંગ. એટલે એ હસવા માંડ્યા. પછી મને કે દેવાંગ, હાઉ ડુ યુ ફીલ ઇન ધીસ વેન. એટલે મેં કીધું આઈ હેવ ટ્રાવેલ્ડ સો મેની ટાઈમ ઇન ધીસ ટાઈપ ઓફ વેન, બટ ટુડે ઇઝ અ સ્પેશિયલ ડે ફોર મી બિકોઝ આઈ એમ ટ્રાવેલિંગ વિથ સુનિતા વિલિયમ્સ. તો એ જોરથી હસવા માંડ્યા. એટલે મેં કીધું નાવ માય ટર્ન, મારો વારો, મારો. અને એ ચાલ્યો છેક એરપોર્ટ સુધી. એને પકડો આવી જ નહીં, એને ચાન્સ જ ના આપ્યો. કારણ કે હું સવાલ પૂછું, એ શું જવાબ આપે મારે સાંભળવો નહોતો, કારણ કે એનું અમેરિકન એક્સેન્ટ હતા, મને ટપ્પી જ નહોતી પડતી. જે ટક અને મારો એ 17 મિનિટનો મારો ઇન્ટરવ્યૂ થયો, અને દેટ વોઝ ધ લોંગેસ્ટ ઇન્ટરવ્યૂ ઓફ સુનિતા વિલિયમ્સ. બીજા બધા છે ને 1-to-1 ઇન્ટરવ્યૂ છે, બેઠા હોય ને પ્રેસ કોન્ફરન્સ. આટલો 17 મિનિટ બાજુમાં બેસીને કરો ને, સો દેટ વોઝ અ વન્ડરફુલ એક્સપિરિયન્સ ફોર મી. એ મને લાગે છે કે ઇન્સ્પાયરિંગ હતો. અને બીજો લક્ષ્મી હિજડાનો, તમે જેને હમણાં મહામંડલેશ્વર કુંભમાં જોયા હશે, હિજડાવાળા, રાઈટ? લક્ષ્મી, એનું રિયલ નેમ લક્ષ્મી નારાયણ ત્રિપાઠી, કિન્નર અખાડા, બરાબર? એમાં પણ બોસ એ નક્કી જ કરીને આવી કે દેવાંગને ગ્રીલ કરવો છે ને તમારે. યાર લક્ષ્મી વોઝ અ પેજશ્રી હિજડા. એ તમારે સલમાનની ને બધાની પાર્ટીમાં જતા હોય અને એનો તમારે એને પાછું લક્ષ્મી હિજડો. એટલે પછી તો કેવા બ્લન્ટ હતા. અને એનું ઇન્ટરવ્યૂ પણ મારો વન ઓફ ધ બેસ્ટ હતો. આઈ થિંક બહુ લાંબુ ચાલશે. હા, So, Tilok sir. Yeah. આટલી બધી સરસ વાતો થઈ છે. હું ખાલી એક ઇન્સ્પિરેશનલ વાત આઈ વુડ લાઈક ટુ શેર વિથ. નિલેશભાઈ જોડે વાત થઈ, નિલેશ દેસાઈ ઇસરોના. મેં કીધું તમારા સ્ટ્રગલ્સની વાત કરો, અને એ પણ આવી રીતે ખુલી ગયા. અને એમણે કહ્યું કે ઇનિશિયલી દે હેવ આસ બજેટ ઓફ 200 crores ફ્રોમ ધ ગવર્મેન્ટ. 80s વાત છે. એટ ધ ટાઈમ 200 crores વોર અ બિગ એમાઉન્ટ. નાવ તો ઇસરોને અમુક 1000 કરોડમાં બજેટ મળે છે. ગવર્મેન્ટ સેન્કશન્સ ઓનલી 8 crore રૂપીસ ઇસરોને, એમનો જે એક એમ્બિશિયસ પ્રોજેક્ટ હતો એના માટે. તો કે ત્રિલોક, અમારા માટે ઇસરોની લેંગ્વેજમાં અમે 2 ટર્મિનોલોજી અમે હંમેશા યુઝ કરીએ છીએ. ફેલ્યોર અમને પણ મળે તો ફેલ મીન્સ ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટ ઇન લર્નિંગ, એ અમારો મોટો છે. અને અમને જ્યારે ગવર્મેન્ટ તરફથી ઘણા તરફથી નો મળે તો એને અમે સમજીએ છીએ ઇટ્સ નો મીન્સ ન્યૂ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આ 2 વસ્તુ હું હંમેશા મારી જોડે રહી છે. અને એટલા માટે આઈ એઝ એ ટીમ ઇસરો અમને ઘણી બધી આપણે કહીએ ને વેન ડિઝાયર્ડ રિઝલ્ટ અમને નથી મળ્યા, પણ આ 2 મોટોને ધ્યાનમાં રાખીને વી કેપ્ટ રનિંગ. અને દેટ્સ વાય ઇસરો આજે એક બ્રાન્ડ નેમ બન્યું છે. તો આવી નાની નાની વાતો હોય જેમાંથી આપણને પોતાને એમ થાય કે આપણું પોતાનું એનરિચમેન્ટ થાય. Thank you. Yeah, I'll add to this experience, Trilogy, when last time you spoke to me. See, when you have this Femnashi program or something happening and you receive a letter in All India Radio, you know what pain goes? It goes to rural areas, somebody goes to the post office, gets a postcard, comes back, writes it and posts it, and then it comes to Ahmedabad the postman leke aapke paas aata hai. So what a pain. And that is the real emotion which comes. Yeah, right? This is the, हमने कहूँ ना कि भारत, India is a country full of diversities and paradoxes. हमने we do receive emails also. हमने emails every day we are receiving some 200-300 emails. અને એની સામે એક આટલો બંચ અમને લેટર્સનો મળે છે. પોસ્ટકાર્ડ્સ ઇન લેટર મેં ક્યારે લખ્યો આઈ ડોન્ટ નો. આપણે કોઈ કદાચ પોસ્ટકાર્ડ ઇનલેસ લખ્યા જ નથી, પણ એ વ્યક્તિ કે એ અમદાવાદમાંથી હોય, આણંદથી હોય, જુનાગઢના કોઈ નાનકડા ગામમાંથી હોય, મહેસાણાના કોઈ ગામમાંથી હોય, હી ઓર સી એ goes to the post office, buys a letter ખરીદે અને પછી લખીને અમને પોસ્ટ કરે અને અમારા સુધી વાત પહોંચે. અને એટલું સરસ રીતે દાખલી કે ન્યૂ યર આવ્યું હોય તો એને દિવાળીનું આખું આપણે એમ સરસ મજાનું ડેકોરેટ કરીને લેટર લખ્યો હોય. એટલે ધીસ ઇઝ આપણી આ ભારતની આ વિશેષતા છે. આઈ વિલ શેર માય એક્સપિરિયન્સ વિથ સાયરામ દવે. જ્યારે મેં એમનું ઇન્ટરવ્યૂ કર્યું, આઈ થિંક અત્યાર સુધીનું જે સૌથી મારા દિલની કરીબ કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ કે પોડકાસ્ટ હોય તો સાયરામ દવેનું છે. તો 3 કે 4 દિવસની શોર્ટ નોટિસમાં ફાઇનલ થયું કે મારે એનું ઇન્ટરવ્યૂ કરવાનું છે.
એમના ભાઈનો ફોન આવ્યો મને, એમના નાના ભાઈ અમિતભાઈ ઇઝ વેરી સ્માર્ટ. તો એમનો ફોન આવ્યો મને કે જે શું વાત કરીશ. મેં કીધું આપણે એવા ટોપિક પર વાત કરીએ કે જેના પર પહેલાં ન થઈ હોય. એટલે હું યુઝ્યુઅલી આ રાખું કે જે વાતો પહેલાં ડિસ્કસ થઈ ગઈ છે એ વાતો આપણે નથી કરવી. મને કે હાસ્ય વિશે વાત નથી કરવી. મેં તો બિલકુલ નથી કરવી. બીજું મને કહો સાંઈરામભાઈ વિશે. તો કે લખે છે બહુ સારું. મેં તો શું લખે છે? તો કે બુક્સ લખે છે, પોએમ્સ લખે છે. મેં તો મને મોકલાવો એમની બુક્સ. હી સેન્ટ મી 27 બુક્સ. ધ નેક્સ્ટ મોર્નિંગ 27 બુક્સ વર ઓન માય ટેબલ ઇન માય ઓફિસ. અને બધી અમેઝિંગ, બધું બહુ મસ્ત મસ્ત લખે છે. તો એમાંથી 10 બુકો મેં આખી વાંચી 2 દિવસમાં. બીજું કાંઈ નહીં, ખાલી એ જ કર્યું બિકોઝ આઈ ફાઉન્ડ ધેમ સો ઇન્ટરેસ્ટિંગ. પછી ઇન્ટરવ્યૂ થવાનું તેના આગલે દિવસે મેં મારી ટીમને કીધું, વન ઓફ ધ મેમ્બર્સ ઇઝ હિયર. મેં મારી ટીમને કીધું, મેં તો કાલે સાંઈરામ રડશે અને ખૂબ જ સારી રીતે રડશે. મને કે શું ફેંકે છે, આટલું બધું ઓવર કોન્ફિડન્સ સારું નહીં. મેં તો હી વિલ ક્રાય. અને હું ઓવર કોન્ફિડન્સમાં નથી બોલતો, બટ આઈ ફીલ કે, અને હું હજી વિચારું છું કે આ ટોપિક છેડું કે ન છેડું, બિકોઝ ધીસ કુડ ગેટ વેરી વેરી પર્સનલ. મને કેવું તો તને શું મળ્યું છે? મેં તો હવે તમે કાલે જ જોજો પોડકાસ્ટમાં. હવે એમની એક બુક છે અક્ષરની આંગળીઓ ઝાલી. એમાં અમુક એવી કવિતાઓ લખી છે કે જે વિષયો વિશે યુઝ્યુઅલી વાતો ન કરતા હોય. હવે એની 98મી કવિતા, એમાં કંઈક 107 જેટલા કાવ્યો એમને લખેલા છે. એમાંથી 98th પોએમ, વેન આઈ રેડ ઇટ, આઈ ફેલ્ટ દેટ ઇટ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ સમ વેરી વેરી ડીપ ઇમોશન્સ ઇન હિઝ હાર્ટ. તમને વાંચીને ખબર પડી જાય, કારણ કે હું પોતે પણ લખું છું. એટલે ખબર પડી જાય કે આ કોઈ એવી જગ્યાએથી આવે છે કે જેના વિશે ખરેખર ફીલ કરે છે. અમે પોડકાસ્ટમાં બેઠા હતા, 1 કલાક જતો રહ્યો હતો અને મેં વાત કરી કે હવે અક્ષરની આંગળીઓ ઝાલી, એમાંથી મેં તમારી માટે કંઈ કાઢેલું છે અને મારે તમારા ઇમોશન સમજવા છે એની પાછળ. એન્ડ આઈ સ્ટાર્ટેડ રિસાઇટિંગ ધ પોએમ. 2 લાઇન્સ ખાલી હું બોલ્યો, અમને એની આંખમાંથી દળ આંસોડા જાય છે. હી જસ્ટ સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇંગ. વી હેવ ટુ ટેક અ બ્રેક ઇન બિટવીન. એક ઘડીક મને કમ્પોઝ થવા દે. અને ત્યાર પછી એમણે વાત કરી. એ કવિતા હતી કે હું પ્રશાંતને ખોઈ બેઠો છું. એમનું રિયલ નામ પ્રશાંત વિષ્ણુભાઈ દવે છે. એમનું જે સ્ટેજનું નામ છે સાંઈરામ છે. હું પ્રશાંતને ખોઈ બેઠું છું. હવે કવિતામાં એવું હતું, ખાલી એક જ લાઈન કહીશ કે તાળીઓની ગડગડાટમાં, પ્રશંસાની જળહળાટમાં હું પ્રશાંતને ખોઈ બેઠો છું, અક્ષરની આંગળીઓ ઝાલીને મને ગોતી લેજો. હવે એની પાછળની સ્ટોરી એ હતી કે એમના નાના ભાઈને ત્યાં સંતાન આવ્યું હતું અને ધ બેબી વોઝ ઇલ, એટલે બીમાર હતું. અને લાસ્ટ પ્રયત્નો કરતા હતા કે કદાચ બચી જાય. અને 108 આવેલી અને સાંઈરામભાઈ બાળકને લઈને જસ્ટ એમ્બ્યુલન્સમાં ચડતા હતા અને ત્યાં ખબર પડે છે કે બાળકે શ્વાસ મૂકી દીધા છે. રાઈટ? એટલે એટલું નાનું બાળક, 7 થી 10 દિવસનું બાળક જતું રહ્યું છે દુનિયામાંથી. અને એટલામાં કોઈ એમનો ફેન આવે છે અને કહે છે સાંઈરામભાઈ સેલ્ફી. એમની આંખો ભરેલી છે, આંખો લૂછીને સેલ્ફી પાડે છે એની સાથે. અને આ ઇમોશનને એમને સાચવી રાખ્યું અને એમને આ કવિતામાં લખેલું. આ કવિતા એમણે એ ઇમોશનથી ઇન્સ્પાયર થઈને લખેલી. એન્ડ હી ક્રાઇડ ફોર 10 મિનિટ્સ. અમારે વચ્ચે બ્રેક લેવો પડ્યો. સો ધીસ વોઝ વન ઇન્સ્ટન્સ કે હું ક્યારેય નહીં ભૂલી શકું. અને બીજું છે જ્ઞાનોત્સલ સ્વામી સાથે. તો આઈ બીન અ બિગ ફેન ઓફ હિમ. તો મારે એમનું પોડકાસ્ટ કરવું જ હતું અને મને ઘણા બધા મેસેજીસ પણ આવતા હતા. હું એમને પહેલી વાર લંડન મળ્યો. સો લાસ્ટ સમર વેન આઈ વોઝ ઇન લંડન, સમબડી સેટ અપ અ મીટિંગ. અને જેવી રીતે તમે કીધું કે જ્યારે ગર્લફ્રેન્ડને મળવાનું હોય કે કોઈ લક્ષ્ય હોય ત્યારે તમને બીજું કાંઈ જ ન દેખાય. મારી પાસે 30 મિનિટ હતા અને મારે સાઉથ લંડનથી નોર્થ લંડન પહોંચવાનું, અને એ પણ પીક આવર્સમાં, વિચ વુડ યુઝ્યુઅલી ટેક અબાઉટ 50 મિનિટ્સ. અને મારી પાસે 20 મિનિટનો સમય હતો, છતાં હું નીકળી ગયો. મેં તો ત્યાં દરવાજા તો ઊભો જ રહીશ, પછી મળશે મને સ્વામી. એટલે મળ્યું. મેં એમને રિક્વેસ્ટ કરી, મેં કીધું આપણે પોડકાસ્ટ કરીએ. તો સ્વાભાવિક છે, પોડકાસ્ટ કરતો તો દે લુક એટ મી એઝ અ પબ્લિક ફિગર નાવ, તો મારું સ્વાગત ને એવું બધું કર્યું. પણ પોડકાસ્ટ માટે મને ના પાડી. મને કે બેટા હમણાં હું ઝોનમાં નથી, આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ મીડિયમ, તમે લોકો કાંઈ પણ વાયરલ કરી દો તો. એટલે આ બધા એમને પણ એપ્રિહેન્શન્સ હતા. પછી એમના 6 મહિના પછી એમનો સામેથી ફોન આવે છે કે હવે આપણે કરીએ. નાવ આઈ મીન દેટ ઝોન. અને આઈ વોઝ ઓન પિન્સ એન્ડ નીડલ્સ, કારણ કે એમની સામે બેસવું અને એમથી એટલું બધું ઇન્સ્પાયર્ડ છું, બહુ નર્વસ હતો. અને મેં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની જસ્ટ વાત કરવાની શરૂ કરી. અને આઈ ડીડ નોટ એવર એક્સપેક્ટ કે જ્ઞાનોત્સલ સ્વામી જેવી વ્યક્તિ કે આટલા તીક્ષ્ણ વક્તા રડી શકે છે. એમને એમના એક એક્સિડન્ટની વાત કરી કે જ્યારે યુએસના ટૂર પર હતા ને ત્યારે એમનું એવું એક્સિડન્ટ થયું હતું જેનાથી લાઈફ ઓલ્ટરિંગ ઇન્જરીઝ પણ આવી શકે, અને આવી હતી પણ ખરા. અને હી જસ્ટ સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇંગ. અને વેન હી સ્ટાર્ટેડ ક્રાઇંગ, આઈ વોઝ એટ લોસ ઓફ વર્ડ્સ, બિકોઝ જ્યારે એવડી મોટી વ્યક્તિ આપણી સામે રડતી હોય, આપણે એમને કન્સોલ પણ કેવી રીતે કરીએ, શું કેવું એ જ નહોતી ખબર પડતી. કારણ કે હું એક તો એમથી 1/3 ઉંમરમાં, અને એમને કેવું શું એ જ મને નહોતી ખબર. તો આ ધીઝ આર 2 એક્સપિરિયન્સીસ દેટ આઈ વિલ નેવર ફોરગેટ. અને એક ફની ઇન્સ્ટન્સ કહીશ. એક એક્ટરનું ઇન્ટરવ્યૂ કરતો હતો અને બિફોર આઈ સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ પોડકાસ્ટ આઈ કન્ઝ્યુમ વેરી લેસ ગુજરાતી કોન્ટેન્ટ. હું ગુજરાતી ફિલ્મ્સ બહુ એટલી બધી નહોતો જોતો, હવે જોઉં છું વધારે. તો જ્યારે મેં એક પોસ્ટર જોયેલું એક મોટી ફિલ્મનું, અને એમાં એક હિસ્ટોરિક ફિલ્મ હતી, પીરિયડ ડ્રામા.
અને એમાં જે પોસ્ટરમાં જે એક્ટર છે એને મોટી દાઢી ને પાઘડીને એટલે વ્યવસ્થિત આપણને સમજાય નહીં કે આ કોણ છે. અને મને થયું જેનું હું ઇન્ટરવ્યૂ લઉં છું એ ભાઈ છે એમાં. એટલે ડ્યુરિંગ પોડકાસ્ટ મેં કીધું યાર તમે તો અલગ અલગ ટાઈપની પિક્ચરો કરી છે, તમે કોમેડી પણ કરી છે, આ પણ કરી છે, પીરિયડ ડ્રામા પણ કરી છે. મને કે પીરિયડ ડ્રામા ક્યાં કર્યો છે? મેં કીધું આ તમે આ પિક્ચર તો કર્યું. મને કે હું નથી. સો દેટ વોઝ વેરી એમ્બેરેસિંગ. એક એડ કરી દઉં, આ જે ભૂલ થઈ જાય છે ને આવી, તો કોઈનો પણ ઇન્ટરવ્યૂ કદાચ ફ્યુચરમાં કરવાનું તમને મોકો મળે તો મહેરબાની કરીને વિકીપીડિયાના ભરોસે ના રહેતા યાર, ભરાઈ દેજો પ્લીઝ. પેલો કોણ પેલો નાગ લગાવ્યો તો ગોલમાલમાં, નામ શું, બ્રજેશ સિરજી, એનું ઇન્ટરવ્યૂ કર્યો તો મારો પહેલા જ સવાલની અંદર બોસ એણે મારો પોપટ કરી નાખ્યો હતો યાર. કારણ કે એમાં વિકીપીડિયામાં લખ્યું હતું કે આ જન્મ્યો તો એક જગ્યાએ, અને મેં ત્યાંથી મને કે રહેવા દો ને ભાઈ યાર, હું ત્યાં નથી જાઉં, ક્યાંથી લઈ આવો છો તમે? એને મેં કાપી નાખ્યું છે, એડિટ કરી નાખ્યું છે. પણ એ વિકીના ભરોસે નહીં રહેવું ક્યારે યાર, એ સમટાઈમ્સ એમ્બેરેસિંગ મોમેન્ટ થઈ જાય છે. Yeah, great experience. ઇમોશનલ મોમેન્ટ એક શેર Yeah, કરતો please, વિથ please. યોર પરમિશન. I was interviewing one of our leading Gujarati writer, શરદ ઠાકર સાથે. he is a gynecologist also. એમની જોડે વાત કરતો હતો. વાતમાંથી વાત નીકળી અને એમને કહ્યું એક કોઈ એક્સપિરિયન્સ તમારો જે તમને સ્પર્શી ગયો એવી કોઈ વાત આપણે કરીએ. તો કે 2003ની આસપાસ એ મણિનગરમાં એમનું ક્લિનિક હતું, હવે તો બહુ એક્ટિવ નથી. એક આર્મી મેન પંજાબી મારી પાસે આવ્યા, એની વાઈફને લઈને બતાવ્યા કે આ મારી વાઈફની ફર્સ્ટ ડિલિવરી છે, તમે આનું ધ્યાન રાખજો. એમ કે મારા ઇનલોસ છે, અમદાવાદમાં રહે છે, અને સી હેઝ કમ ફ્રોમ પંજાબ, અહીંયા ડિલિવરી માટે અહીંયા આવેલી છે. અને એનો જે સર એવું જે કહેવાનું, એનો જે એક જે સ્ટાઇલ હતી ને, એ મને એક આમ રજિસ્ટર થઈ ગઈ. એક વોર્મથી સાથે હી વોઝ ટેલિંગ મી સર. પછી તો પછી તો દેટ લેડી કમ્સ એવરી 1 month કે રેગ્યુલર ચેકઅપ માટે આવતા હતા. અને વન્સ સિઝેરિયન કરવું પડ્યું અને એક સરસ બેબી બોયનો જન્મ થયો. થોડી દોડાદોડી થઈ ગઈ અમારે. મોડી રાત્રે બેબી બોયનો જન્મ થયો અને આઈ વોઝ સો હેપી કે એક સરસ તંદુરસ્ત બાળકનો જન્મ થયો છે. હું રાત્રે ઘરે ગયો. સવારે વેન આઈ કેમ, મને એમ હતું કે આજે તો આઈ વિલ હેવ સમ સ્વીટ્સ, સારી એવી સ્વીટ્સ મળશે પંજાબી ફેમિલીની, કારણ કે સરસ મજાનો બેબી બોય આવ્યો છે. આઈ એન્ટર્ડ ઇન ધ રૂમ, ઓલ વેર ક્રાઇંગ. આઈ વોઝ શોક્ડ. અને તો શું થયું એમ. અને જે ગર્લના ફાધર હતા એમણે અમને ટેલિગ્રામ બતાવ્યો કે દેટ સોલ્જર ઇઝ નો મોર. એ ગઈકાલ રાત્રે જ શહીદ થઈ ગયો છે. આ જે વાત એમણે કરી એટલે શરદભાઈ વોઝ ઓલ્સો સ્પીચલેસ, હી વોઝ ક્રાઇંગ. અને આ તો આપણે અત્યારે એ ફ્લોમાં નથી. હા, અને આઈ વોઝ ઓલ્સો, આપણે જેમ કહ્યું ને કે અમુક ક્ષણો એવી હોય કે આપણે એને એ રજિસ્ટર એમને એમ થઈ જાય. એટલે આવી બધી વાતો જે હોય આપણને સ્પર્શતી વાતો હોય, ફરી વાર કહું કે આમાંથી જ આપણું એનરિચમેન્ટ થતું હોય. Great, sir. Great. Thank you for being here. Any questions? We can take one quick question, only one quick question, because we are already above time. Yeah, please. You can shout. There was this foreign influencer, so वो कोई हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी. मैंने सिर्फ कमेंट में इतना लिखा, इन इंडिया वी डोंट यूज़ इट. उस कमेंट पे मेरे को 150 हेट कमेंट्स आए हैं, जिसमें किसी ने ये लिखा है, nobody cares about your father, do you speak for the whole country. So you know, इस तरीके के हमारा जो भी ये चल रहा है, लाइक कैंसल कल्चर और ये सब जो चीज़ें चल रही है, सर आपको क्या लगता है कि पहले आप जो क्वेश्चंस आराम से पूछ लेते थे, अभी आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, या फिर कुछ ज़्यादा सोच के कुछ पूछना पड़ता है, या फिर पहले वो चीज़ ज़्यादा होती थी और अभी कंपैरेटिवली लोग ज़्यादा? देखो, आप बहुत इमोशनल हो गए, आपने दिल पे ले लिया, राइट? ये इंसिडेंट है ना, ले लिया है ना? नहीं सर. देखो, कभी जो सामने आके जो नहीं बोलता है ना, उसकी बात पे कभी गौर ही मत करो. जो वॉल पे लिखने वाला है ना, वो गैंग है पूरी. उसमें वो कभी क्यों सर पे लेते हो यार? सर, आपने अपना थॉट रख दिया ना, हाँ जी, बस ओके. आप अपने थॉट पे फर्म हो कि आपको बदलना है. सर मैं एक्चुअली एग्जांपल दे रही थी कि अगर एक कमेंट पे लोग इतना हेट कर सकते तो आप तो फिर भी मतलब एक बहुत बड़े हम पे भी podcast आता है, पे ऐसी कमेंट आती है, लेकिन हमारे पास अच्छे दोस्त है,
शिरीष भाई जैसे, चक्रवर्ती साहब जैसे, हम उनके साथ बैठ के थोड़ा काम डाउन हो जाता है, अरे कम ऑन यार, ऐसा बोला। मैंने बोला ये बोलूँगा, शेयर कर लो यार, अपने आप ये बोलेंगे अरे देवांग वो तो चाला करे, चक्रवर्ती साहब बोलेंगे छोड़ना है तो होता रहता है सब, बट छोड़ना सर है। ऐसे पब्लिक इमेज पे थोड़ा आपको लगता है कुछ इस फर्क चीज़ नहीं आएगा पड़ता, कभी? बढ़ता है आपका, बढ़ता है सही में। जितनी गालियाँ आपके नीचे आएगी ना, आपको ऊपर चढ़ने में मजा आएगी। सीरियसली लेते रहो, बोला ना खड़ा करो, बोलते ना सामने से कंट्रोवर्सी लोग बनाते हैं ना, दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले, ये सब फेक दुनिया है, फेक दुनिया है, उनको उन्हीं में जीने दो। ओके, कोई टेंशन मत लो। तुम्हारे कितने सारे दोस्त होंगे जिसने आपको अनफ्रेंड किया होगा, ब्लॉक किया होगा, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना, कोई कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, छोड़ना, जियो शांति से जियो। See, people are smart, right? Even if there are hate comments, right? Those who read it, they know कि कौन सी comment agenda driven है, कौन सी comment natural है, कौन सी comment genuine है. People are smart to understand. So don't take it too seriously. Yes, yes, sir. All yours. All yours. Yeah, we are because we are the next speakers are already there. So, thank you very much. Thank you all. Thank you especially Jay, Trilok Bhai, Devang Bhai and Sanjay ji for being here and enlightening us with all these wonderful things. And thank you all. આપ સૌ અહીંયા આવ્યા અને આવા સુંદર સંવાદમાં ભાગ લીધો એ બદલ એમ એ વતી હું આપ સૌનો આભાર માનું છું. ધન્યવાદ.